Auzubillahi minash-shaytonir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Welcome everybody. This is Mahfuza Akhtar, Assistant Professor of English, Kustia City College, Kustia. My dear beloved students of intermediate first year and second year, I think all of you are staying at home, safe and sound. My dear learners, how are you? I think you are all fine. You know, corona pandemic situation is arising all over the world, especially Bangladesh and India are affected by corona seriously. And in this way, you know, Kustia, Khulna, Rajshahi, all those areas, actually all over the Bangladesh are affected. So in this way, in this deteriorating situation, we also pray for Allah. Please Allah save us, protect us, my dear learners. And at this time, actually I shows greetings everybody. I thanked my guardian teachers and teachers who are watching my classes. Thank you very much for please stay with me. You know, your active participation always encourages me a lot, my dear learners. Last day I discussed with you on assignment, okay? Actually assignment class I have taken, but my dear learners, today I would like to conduct on grammatical rules and regulations. You know that in intermediate first year and second year student, this class will be appropriate every student. Those who are the মানে যারা পরীক্ষার্থী 2022 সালে তাদের জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ ঠিক তেমনিভাবে those who are second year students, every type of students will be benefited, and also those are SSC students will also be benefited. Today our topics is determiner, okay? Actually determiner and its classification and how to use determiner in a sentence, okay? So before going to start our class, actually sound system and visualization, is everything clear or not? I am checking it. And please share the class with all the learners, as well as all the learners will see the class, okay? So my dear learners, if you have any problems, please comment me. I will give you the solution. So my dear learners, if you have any problems, please comment. I will give you the solution. So, okay, my dear learners, I think sound system and visualization, everything is clear. So many days I haven't taken class in board, okay? So today I am beginning class with board, okay? আমি আজকে থেকে বোর্ডে ক্লাস নেওয়া শুরু করলাম. Last few weeks ago I was very much sick, but now I am still okay. Okay, I am sound, okay? So my dear learners, now I am going to the board. Actually, please see the board. And what is determiner? Actually our today's topics is determiner, okay? আমরা জানি যে ডিটারমিনার বলতে যেটা বোঝায়, ডিটারমিনার বলতে বোঝায় সংখ্যা, পরিমাণ অ্যান্ড আর্টিকেল। সংখ্যা, পরিমাণ এবং আর্টিকেল এগুলোকে বলা হয় সাধারণত ডিটারমিনার। ডিটারমিনার ইজ কল্ড সংখ্যা, পরিমাণ এবং আর্টিকেল, ওকে? তার মানে যে সকল ওয়ার্ড বা ফ্রেজ, আমরা জানি যে সকল ওয়ার্ড বা ফ্রেজ নাউনের আগে বসে, which will modify noun, okay? Which will modify noun, this is called determiner, okay? Which will modify noun or noun phrase, actually the word which sits before noun or pronoun, which will modify the noun or pronoun, this is called determiner, okay? তার মানে একটা ডিটারমিনার একটা ওয়ার্ড সম্পর্কে which will gives the extra informations about word, okay? তার মানে ডিটারমিনার হচ্ছে একটা ওয়ার্ড সম্পর্কে তথ্য দেয় এবং কোনো নাউনকে মডিফাই করতে কোনো সুনির্দিষ্ট যে তথ্যগুলো দেয়া থাকে, সুনির্দিষ্ট যে ওয়ার্ড ব্যবহার করি সেটাকেই দিস ইজ কল্ড ডিটারমিনার. ডিটারমিনার্স আর অফ থ্রি কাইন্ডস. হিয়ার উই ফাইন্ড ইন দ্য বোর্ড প্রি ডিটারমিনার, সেন্ট্রাল ডিটারমিনার অ্যান্ড পোস্ট ডিটারমিনার. প্রি ডিটারমিনার, সেন্ট্রাল ডিটারমিনার অ্যান্ড পোস্ট ডিটারমিনার. My dear learners, please follow the class. Some of my students requested me, ma'am, please take class on determiner, okay? So here we find actually what is predeterminer, what is central determiner and what is post determiner. Actually আমরা জানি before noun or pronoun some words which modify noun or pronoun, যেটা নাউনের আগে বসে নাউনকে মডিফাই করে বা নাউনকে সুনির্দিষ্ট করে বা নাউন সম্পর্কে which gives extra informations,
নাউন সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য দেয়। আমরা জানি যে নাউনের বিফোর নাউন সেখানে কিন্তু মডিফায়ারও বসে থাকে, কিন্তু তার আগে উই হ্যাভ টু নো বিফোর মডিফায়ার দেয়ার উই ফাইন্ড দ্য এক্সিস্টেন্স অফ ডিটারমিনার। সেক্ষেত্রে আমরা এখানে খেয়াল করছি প্রি ডিটারমিনার। তাহলে ডিটারমিনার বলতে বোঝাচ্ছে সংখ্যা, পরিমাণ, আর্টিকেল, এবং এখানে খেয়াল করো প্রি ডিটারমিনার, সেন্ট্রাল ডিটারমিনার অ্যান্ড পোস্ট ডিটারমিনার। তাহলে এখানে খেয়াল করো প্রি ডিটারমিনার ওয়ান্স, টুয়াইস, থ্রাইস, 2 times, 3 times, 5 times, half, single, double, 1/3, 2/3, what, such, rather, quite, not really, both, all these are determiner, predeterminer. Central determiners are a and the, these, that, those, my, our, your, her, their, its, own, each, every, no. সো এখানে আমরা খেয়াল করি যে এই যে ডিটারমিনারগুলো এগুলোর অবস্থান অনুযায়ী অ্যাকচুয়ালি এগুলোর কিছু নাম আছে। যেমন ফার্স্ট যে ডিটারমিনারগুলো আমরা এখানে খেয়াল করছি সেটা হচ্ছে যে মাল্টিপ্লায়ার। ওকে, এখানে ডিটারমিনারের মাল্টিপ্লায়ার শব্দের অর্থ হচ্ছে গুণ করা, গুণ করা। ওয়ান্স যেমন 2-এর সাথে 1 গুণ করলে 2 হয়, বা 3 ওয়ান্স, টুয়াইস, থ্রাইস। ওকে, দিস ইজ কল গুণ। এখানে যেটাকে বলা হয় হচ্ছে মাল্টিপ্লায়ার, বা 2 times, 3 times, 5 times। ওকে, যেটা গুণবাচক বা যেটা গুণ করা হয়। যেমন এখানে এটাকে বলা হচ্ছে ফার্স্ট যে ডিটারমিনারগুলো আছে প্রি ডিটারমিনারের মধ্যে, সেটা হচ্ছে ওয়ান্স, টুয়াইস, থ্রাইস, 2 times, 3 times, 5 times। মাই ডিয়ার লার্নার্স, দিস ইজ কল মাল্টিপ্লায়ার, মানে সংখ্যার সাথে যেটা গুণ করা যায়। যেমন 3 দুগুণে 6 বা 4 দুগুণে 8, অল দিস আর মাল্টিপ্লায়ার্স। ওকে, তাহলে যেটাকে বলা হয় গুণ করা, মাল্টিপ্লায়ার বলতে গুণ, সেক্ষেত্রে দিস ইজ কল মাল্টিপ্লায়ার। এবং ডিটারমিনারের প্রি ডিটারমিনারের আরেকটি যেটা সেটা হচ্ছে ফ্র্যাকশন। আমরা জানি ফ্র্যাকশন হচ্ছে যেমন হাফ, এখানে খেয়াল করো হাফ হচ্ছে একটা ফ্র্যাকশন। ওকে, তাহলে এখানে খেয়াল করো হাফ, সিঙ্গেল, ডাবল, 1/3, 2/3, ওকে, 11, 13, এরকম আমরা যে ফ্র্যাকশনগুলো যেমন 11, 13 এটা একটা ফ্র্যাকশন। ওকে, অল দিস আর ফ্র্যাকশন। তাহলে দিস ইজ কল্ড ফ্র্যাকশন। তাহলে ডিটারমিনারের মধ্যে দুটি জিনিস পেলাম, একটা হচ্ছে মাল্টিপ্লায়ার, অ্যানাদার ইজ ফ্র্যাকশন। ওকে, সংখ্যার মধ্যে যেটা আমরা ফ্র্যাকশন দেখে থাকি। অ্যান্ড অ্যানাদার ডিটারমিনার ইজ ইন্টেন্সিফায়ার। ইন্টেন্সিফায়ার বলতে যেটাকে তীব্র করা বোঝায়, কোনো কিছু তীব্র বা প্রকট যেটাকে বলে সেটা হচ্ছে ইন্টেন্সিফায়ার। ইন্টেন্সিফায়ারগুলো হচ্ছে হোয়াট, সাস, রাদার, কোয়াইট, ওকে, নট রিয়েলি, এগুলো দিস ইজ কল ইন্টেন্সিফায়ার। ইন্টেন্সিফায়ার অর্থ হচ্ছে তীব্র করা। ওকে, সেক্ষেত্রে দিস ইজ কল, এগুলো কিন্তু অল দিস আর প্রি ডিটারমিনার্স মাই ডিয়ার লার্নার্স। এগুলো ইউ হ্যাভ টু টোটালি মেমোরাইজ। ইফ ইউ ডোন্ট টোটালি মেমোরাইজ, actually you will not put the correct determiners. Actually in your intermediate first year and second year syllabus, you know, you have to write down the fill in the blanks. And if you want to fill in the blanks, actually you have to know the knowledge of about determiner. Determiner সম্পর্কে you have to aware. Okay, determiner সম্পর্কে তোমাদের কিন্তু পুরোপুরি জানতে হবে। In this way I'm take conduct class on determiners. Okay, so এখানে খেয়াল করো তাহলে all these are intensifier। তাহলে আমাদের গেল মাল্টিপ্লায়ার, ফ্র্যাকশন অ্যান্ড ইন্টেন্সিফায়ার। অ্যান্ড অ্যানাদার ওয়ার্ড যেগুলোও কিন্তু ডিটারমিনার, যেমন বোথ এবং অল দিস আর অ্যানাদার ওয়ার্ড। এই অ্যানাদার ওয়ার্ডগুলো ইট উইল ইউজেস অ্যাজ প্রি ডিটারমিনার। ওকে, সো মাই ডিয়ার লার্নার্স, এবার আসি নেক্সট সেন্ট্রাল ডিটারমিনার। সেন্ট্রাল ডিটারমিনার, ডিটারমিনারের মধ্যে যেটা নাউনের আগে বসে, যেমন এ অ্যান্ড দি, অল দিস আর আর্টিকেল। আর্টিকেল আর কল সেন্ট্রাল ডিটারমিনার। তার মানে আর্টিকেলগুলো হচ্ছে, এখানে খেয়াল করো আর্টিকেলগুলো হচ্ছে সেন্ট্রাল ডিটারমিনারের মধ্যে পড়ে। এবার আমরা আসি ডেমনস্ট্রেটিভ। আমরা প্রোনাউন পড়েছি, প্রোনাউনের মধ্যে ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন যেগুলো, সেগুলো আমরা জানি যে দিস, দ্যাট, দিস, দোজ। ওকে, এগুলো হচ্ছে সবই ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন। এবং ডিটারমিনারের মধ্যে এগুলোকে বলা হয় ডেমনস্ট্রেটিভ, যেটার নাম হচ্ছে, যেটা ডিটারমিনার হিসেবে বাক্যের মধ্যে হুইচ উইল পুট বিফোর নাউন, যেটা নাউনের আগে নাউনকে সুনির্দিষ্ট করে, অল দিস আর ডিটারমিনার। তাহলে এটাকে বলা হচ্ছে দিস, দোজ, দ্যাট, এগুলো হচ্ছে সবই হচ্ছে ডেমনস্ট্রেটিভ ডিটারমিনার। ওকে, এবং সেন্ট্রাল ডিটারমিনার ডেমনস্ট্রেটিভ, যেটা হচ্ছে সেন্ট্রাল ডিটারমিনারের মধ্যে পড়ছে। এবং এখানে আমরা আসি মাই, আওয়ার, ইয়োর, হার, দেয়ার, ইটস, ওন। মাই ডিয়ার লার্নার্স, এগুলো কি বলতে পারো তোমরা? ডিউ নো, এগুলো হচ্ছে পজিটিভ। ওকে, পজিটিভ প্রোনাউনের মধ্যে আমরা পজিটিভ প্রোনাউনগুলো পড়েছি, বা আমরা পজিটিভ কেসগুলো জানি, কেসের মধ্যে আমরা পজিটিভ, এগুলো হচ্ছে যে পজিটিভ কেস।
সেক্ষেত্রে পজিটিভ কেসগুলো হচ্ছে সেন্ট্রাল, অল দিস আর সেন্ট্রাল ডিটারমিনার্স, পজিটিভ কেস আর central determinants. My dear learners, please follow my class. Actually you have to totally memorize. If you don't totally memorize, you will not put the right form. আমরা সাধারণত ডিটারমিনারের সিকোয়েন্স যেটা, যে প্রথমে প্রি ডিটারমিনার, পরে সেন্ট্রাল ডিটারমিনার এবং তারপরে পোস্ট ডিটারমিনার, তারপরে সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ পর্যায়ে আমরা নাউন বসাবো। সেক্ষেত্রে আমরা এই সিকোয়েন্সগুলো খেয়াল করব। এবার আমরা আসি, তাহলে এখানে আমাদের চলে গেল, তাহলে আর্টিকেল গেল, ডেমনস্ট্রেটিভ গেল, তারপরে আমাদের পজিটিভ কেসটা চলে গেল এবং আদার কিছু ওয়ার্ড আছে, যেমন নো, এনাফ, ইচ, এভরি, ইদার, নেদার, নো, এনাফ, অল দিস আর আদার ওয়ার্ডস। আমাদেরকে আদার ওয়ার্ডসগুলো মনে রাখতে হবে যে এগুলো অল দিস আর দি পার্ট অফ সেন্ট্রাল ডিটারমিনার। মাই ডিয়ার লার্নার্স, এই জিনিসগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেন্ট্রাল ডিটারমিনার, পজিটিভ কেসের যে পজিটিভ কেসগুলোকে বলা হয় সেন্ট্রাল ডিটারমিনার, বা ডেমনস্ট্রেটিভ যে প্রোনাউনগুলো সেগুলো হচ্ছে সেন্ট্রাল ডিটারমিনার, আর্টিকেলগুলো হচ্ছে সেন্ট্রাল ডিটারমিনার। অল দিস হ্যাভ টু টোটালি মেমোরাইজ, ওকে। এবং আদার ওয়ার্ডগুলো মনে রাখতে হবে, সেগুলো হচ্ছে ইচ, এভরি, ইদার, নেদার, নো, এনাফ, ওকে। অল দিস আর সেন্ট্রাল ডিটারমিনার, ওকে। এবার আমরা আসি পোস্ট ডিটারমিনার। ডিটারমিনারের যে থার্ড অবস্থান অনুযায়ী ডিটারমিনার তিন ধরনের, প্রি ডিটারমিনার, সেন্ট্রাল ডিটারমিনার, পোস্ট ডিটারমিনার। এবার লাস্ট ধাপে আমরা আসছি, যেমন যত কার্ডিনাল নাম্বার, যেমন 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 সমস্ত নাম্বারগুলো, দিস ইজ কল কার্ডিনাল নাম্বার। এই কার্ডিনাল নাম্বারগুলো হচ্ছে সবই পোস্ট ডিটারমিনার। মাই ডিয়ার লার্নার্স, এখানে খেয়াল করো, অল দ্য কার্ডিনাল নাম্বারস আর পোস্ট ডিটারমিনার। এখানে খেয়াল করো, এই যে কার্ডিনাল নাম্বারগুলো 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, অল দিস আর পোস্ট ডিটারমিনার। অ্যান্ড ইউ নো কিছু অর্ডিনাল নাম্বার, তাহলে এখানে কার্ডিনাল নাম্বারগুলো হচ্ছে পোস্ট ডিটারমিনারের মধ্যে পড়ছে। অর্ডিনাল নাম্বার যেমন ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ, ফিফথ, নেক্সট, প্রিভিয়াস, অল দিস আর অর্ডিনাল নাম্বার, ঠিক আছে। ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ এগুলো হচ্ছে সবই অর্ডিনাল নাম্বার, এবং এই অর্ডিনাল নাম্বারগুলো হচ্ছে পোস্ট ডিটারমিনার। এবং আমরা জেনারেল কিছু অর্ডিনাল পাচ্ছি, যেগুলো হচ্ছে যে লাস্ট, নেক্সট, প্রিভিয়াস, এগুলো হচ্ছে জেনারেল অর্ডিনাল। এগুলো হচ্ছে কি জেনারেল অর্ডিনাল। এবং এখানে কোয়ান্টিফায়ার আছে, তার মানে এখানে পোস্ট ডিটারমিনারকে 4 ভাগে ভাগ করা হয়েছে, সেটা হচ্ছে কার্ডিনাল নাম্বার, অর্ডিনাল নাম্বার, জেনারেল অর্ডিনাল অ্যান্ড হচ্ছে কোয়ান্টিফায়ার। তাহলে এখানে কার্ডিনাল নাম্বার 1 2 3 4 5, তারপর অর্ডিনাল নাম্বার হচ্ছে ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ, ফিফথ, সিক্সথ, ওকে। এবং জেনারেল অর্ডিনাল যেটা লাস্ট, নেক্সট, প্রিভিয়াস এগুলো, এবং কোয়ান্টিফায়ার্স এখানে খেয়াল করো, মাচ, মেনি, সাম, সেভারেল, এ লট অফ, এ প্লেন্টি অফ, নাম্বার অফ, গ্রেট ডিল অফ, এগুলো সবই হচ্ছে কোয়ান্টিফায়ার্স। মাই ডিয়ার লার্নার্স, তাহলে আমাদেরকে এই জিনিসগুলো অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে আসলে কোনগুলো প্রি ডিটারমিনার, কোনগুলো সেন্ট্রাল ডিটারমিনার এবং কোনগুলো পোস্ট ডিটারমিনার। তার মানে নাউনের আগে সিকোয়েন্স অনুযায়ী কিন্তু আমাদেরকে কী করতে হবে, ডিটারমিনারগুলো বসাতে হবে, ওকে। তাহলে এখানে খেয়াল করি যে ডিটারমিনারকে যদি নাউনের আগে আমরা লিখি তাহলে আমরা কিভাবে লিখতে পারি। আমি একটু মুছে দিচ্ছি। তাহলে উই হ্যাভ গট 3 ডিটারমিনার্স, প্রি-ডিটারমিনার, পোস্ট-ডিটারমিনার অ্যান্ড প্রি-ডিটারমিনাল, সেন্ট্রাল ডিটারমিনার অ্যান্ড পোস্ট-ডিটারমিনালস। এখানে আমরা তাহলে ডিটারমিনার, তাহলে আমরা বুঝলাম যে ডিটারমিনার এমন একটি ওয়ার্ড, এমন কিছু ওয়ার্ড যেগুলো হচ্ছে নাউনের আগে বসে নাউনকে সুনির্দিষ্ট করে, হুইচ গিভস এক্সট্রা মিনিং, ওকে, হুইচ এক্সপ্রেসেস নাউন, সেটাকে বলা হয়। এখানে আমরা খেয়াল করি যে ডিটারমিনার, এই যে 3 ডিটারমিনার্স, প্রি ডিটারমিনার, সেন্ট্রাল ডিটারমিনার এবং পোস্ট ডিটারমিনার, এই 3 ডিটারমিনার্স কখনো শুধুমাত্র প্রি বা সেন্ট্রাল ডিটারমিনার একসাথে বসে তারপরে নাউন বসতে পারে, বা কখনো সেন্ট্রাল বা পোস্ট একসাথে বসে তারপরে নাউন বসতে পারে। তার মানে নাউনের আগে শুধুমাত্র এই 2টা অপশন বাদ থেকে শুধুমাত্র প্রি ডিটারমিনার, সেটা দিয়েও আমরা সেন্টেন্স গঠন করতে পারি। যেমন এখানে যদি স্ট্রাকচারটা আসে সেক্ষেত্রে এভাবে হবে, প্রি ডিটারমিনার প্লাস সেন্ট্রাল ডিটারমিনার, ওকে, প্লাস পোস্ট ডিটারমিনার, ওকে, প্লাস নাউন, ওকে। তাহলে এভাবেও আমরা স্ট্রাকচারটা ফলো করতে পারি। অথবা এখানে যদি মনে হয় যে আমি প্রি ডিটারমিনারটা বাদ দিয়ে দিলাম, সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্রি ডিটারমিনারটা নয়, সেক্ষেত্রে আমরা সেন্ট্রাল ডিটারমিনার, পোস্ট ডিটারমিনার বা নাউন, অথবা যদি মনে হয় যে এখানে পোস্ট ডিটারমিনার নাই, তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এভাবেও করতে পারি যে প্রি ডিটারমিনার
প্লাস পোস্ট ডিটারমিনার প্লাস নাউন, এভাবেও হতে পারে। অথবা শুধুমাত্র প্রি ডিটারমিনার নাই, সেক্ষেত্রে পোস্ট ডিটারমিনার প্লাস নাউন, এভাবেও সেন্টেন্স গঠন হতে পারে। বা নাউনের শুরুতে এভাবেও সিকোয়েন্সগুলো আসতে পারে। যে কারণেই হোক না কেন, যেটাই থাকুক, আমরা ডিটারমিনারগুলো সবসময় উই অলওয়েজ পুট ডিটারমিনার বিফোর নাউন, ওকে, যেটা নাউনকে সুনির্দিষ্ট করে, হুইচ গিভস এক্সট্রা ইনফরমেশনস, ওকে। এবার আমি একটি অপশনে যাচ্ছি। হিজ হাফ স্যালারি, half his salary, option 1 and option 2, okay, there are two option. এটার বাংলা মিনিং হচ্ছে তার অর্ধেক বেতন, ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স। তাহলে এখানে আমরা খেয়াল করছি যে সবসময় ডিটারমিনারগুলো এক্সিস্ট বিফোর নাউন, ওকে, ডিটারমিনার অলওয়েজ এক্সিস্ট বিফোর নাউন। এখানে আমরা খেয়াল করি নাউন, যেটা সবসময় সব জায়গায় দেখতে পাই, সেটাই হচ্ছে নাউন। তার মানে এভরিথিং দ্যাট ইজ সিন ইজ নাউন, এভরিথিং দ্যাট ইজ সিন ইজ নাউন। এখানে আমরা খেয়াল করি স্যালারি হচ্ছে নাউন, যেটা দেখা যায়, ওকে। তাহলে এখানে আমরা খেয়াল করি যে স্যালারির আগে এখানে কি বসেছে, এখানে কি বসেছে, হাফ বসেছে, হিজ বসেছে। এখন আমরা খেয়াল করি যে এখানে সিকোয়েন্সটা ঠিক আছে কিনা। এখানে খেয়াল করো মাই ডিয়ার লার্নার্স, এখানে হাফ, হাফ এটা হচ্ছে ফ্র্যাকশন, তাহলে ফ্র্যাকশনটা কোথায় আছে? ফ্র্যাকশনটা কিন্তু আমরা এখানে খেয়াল করি এটা হচ্ছে প্রি ডিটারমিনারের ঘরে, ওকে। আর হিজ এটা পসেসিভ, সরি, হ্যাঁ, এখানে হিজ, হিজ হচ্ছে পসেসিভ, তাহলে এটা হচ্ছে সেন্ট্রাল ডিটারমিনারের ঘরে, ওকে। তাহলে এখানে খেয়াল করো এটা হচ্ছে সেন্ট্রাল ডিটারমিনারের ঘরে। তাহলে এখানে হাফ এবং হিজ, এখানে এই যে বাক্যটা তার অর্ধেক বেতন, হাফ হিজ হাফ স্যালারি, আমরা আপাত দৃষ্টিতে মনে করতে পারি যে দিস ইজ কারেক্ট অ্যান্সার, বাট মাই ডিয়ার লার্নার্স এটা কারেক্ট না। কারণ এখানে খেয়াল করি যে হাফ হচ্ছে প্রি ডিটারমিনার্স, হাফ ইজ প্রি ডিটারমিনার এবং হিজ হচ্ছে সেন্ট্রাল ডিটারমিনার। দেন কামস নাউন, ওকে, এখানে আসছে নাউন। তাহলে এখানে রাইট অ্যান্সারটা হবে হাফ হিজ স্যালারি, নট হিজ হাফ স্যালারি, ওকে। এখানে কারেক্ট অ্যান্সার হবে হাফ হিজ স্যালারি, নট হিজ স্যালারি। কারণ এখানে আমরা সিকোয়েন্স অনুযায়ী যেটা দেখেছি সেটা হচ্ছে যে প্রথমে যদি এভাবে আসে, তিনটা ডিটারমিনারকে বসিয়ে পরে আমরা নাউন বসাতে পারি, প্রি ডিটারমিনার প্লাস সেন্ট্রাল ডিটারমিনার, ওকে, প্লাস পোস্ট ডিটারমিনার প্লাস নাউন, এভাবে আমরা বসাবো। কিন্তু এখানে আমরা খেয়াল করছি যে এই প্রথম বাক্যে সেন্ট্রালটা, এখানে আমরা খেয়াল করি সেন্ট্রাল ডিটারমিনারটা আগে আছে এবং প্রি ডিটারমিনারটা পরে আছে। কিন্তু আমাকে সিকোয়েন্স অনুযায়ী তাহলে কি বসাতে হবে? সিকোয়েন্স অনুযায়ী আগে বসাতে হবে প্রি ডিটারমিনার প্লাস সেন্ট্রাল ডিটারমিনার, ওকে, প্রি ডিটারমিনার প্লাস সেন্ট্রাল ডিটারমিনার। তাহলে আমাকে এখানে সঠিক অ্যান্সার হিসেবে হাফ হিজ স্যালারি বসাতে হচ্ছে, এখানে সিকোয়েন্সটা ঠিক নেই। তাহলে আমাকে ডিটারমিনার বসানোর ক্ষেত্রে এই সিকোয়েন্সগুলো খেয়াল রাখতে হবে এবং এই চার্টটা ফলো করতে হবে যে কীভাবে আমরা ডিটারমিনারটা বসাবো, ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড। তাহলে ডিটারমিনারের কিছু সিকোয়েন্স আমি তোমাদের সামনে দেখালাম। এবার আসো আরেকটি বিষয়ে, যেমন আমি একটি নাম লিখলাম, একটি নাউন লিখলাম, সেটা হচ্ছে গার্লস, ওকে, গার্লস ইজ এ নাউন। তাহলে আমরা খেয়াল করি যে কিছু সংখ্যা আমি এখানে ঠিক করে দেবো যে এই সংখ্যাগুলো কোনটা কোথায় বসবে, প্রি, সেন্ট্রাল এবং পোস্ট, তিনটা ডিটারমিনারই বসাবো, কিন্তু এলোমেলো করে দেওয়া আছে। তাহলে কোনটা আগে বসবে, কোনটা পরে বসবে, কোনটা মাঝে বসবে, সেটা আমি খেয়াল করব। যেমন এখানে 7 প্লাস অল, ওকে, অল দিস, এখানে খেয়াল করো যে প্লাস দি, এখানে 7 আছে, অল আছে, দি আছে। তাহলে এখানে আমরা খেয়াল করি যদি নাউনের সাথে আমাকে ডিটারমিনার বসাতে হয় তাহলে প্রথমে আমাকে কি বসাতে হবে, প্রি, অ্যাট ফার্স্ট উই হ্যাভ টু স্টার্ট প্রি ডিটারমিনার, দেন সেন্ট্রাল ডিটারমিনার, দেন পোস্ট ডিটারমিনার। তাহলে এখানে আমরা খেয়াল করছি যে এই যে 7 এটা একটা নাম্বার, এটা কিন্তু কার্ডিনাল নাম্বার, 1 2 3 4 5 6 7 কার্ডিনাল নাম্বার আছে। সেক্ষেত্রে এটা হচ্ছে কি ডিটারমিনার, এটা হচ্ছে পোস্ট ডিটারমিনার, ওকে। এখানে মাই ডিয়ার লার্নার্স খেয়াল করো যে এটা কিন্তু হচ্ছে পোস্ট ডিটারমিনার।
আর এখানে খেয়াল করো অল, এটা হচ্ছে প্রি ডিটারমিনার। আর ডি, এ অ্যান্ড ডি, অল দিস আর্টিকেল এর সেন্ট্রাল ডিটারমিনার, এটা হচ্ছে সেন্ট্রাল ডিটারমিনার। তাহলে এটা আমরা সিকোয়েন্সটা পেয়ে গেলাম। তাহলে আমরা এখন এভাবেই সাজাবো। তাহলে গার্লস নাউনটাকে, নাউনের আগে আমরা ডিটারমিনারকে বসিয়ে নাউনটাকে সুনির্দিষ্ট করব। তাহলে আমরা এটাকে যদি সাজিয়ে বসাই তাহলে কি হবে, দি, তারপরে সরি প্রথমে আমরা বসাবো প্রি ডিটারমিনার। তাহলে এখানে অল, অল দ্য 7 গার্লস, তাহলে সঠিক অ্যান্সারটা হবে অল দ্য 7 গার্লস। এখানে অলটা হচ্ছে প্রি ডিটারমিনার, এখানে অল, এখানে খেয়াল করে এখানে কিন্তু হাফ, ডাবল, সিঙ্গল, অল এগুলো সবই হচ্ছে প্রি ডিটারমিনার। সেক্ষেত্রে অল হচ্ছে প্রি ডিটারমিনার, ডি হচ্ছে সেন্ট্রাল ডিটারমিনার, অ্যান্ড 7 এটা কার্ডিনাল নাম্বার, এটা হচ্ছে পোস্ট ডিটারমিনার। তাহলে আমরা সবসময় ডিটারমিনারের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আমরা ডিটারমিনারগুলো বসাবো। যেমন আমরা কিছু সেন্টেন্সে লক্ষ্য করে থাকি যে হোয়াট এ ফুল ইউ ওয়ার, ওকে, যেমন আমরা সেন্টেন্সগুলোতে আসলে এভাবেই ডিটারমিনার বসানো থাকে, কিন্তু আসলে উই ক্যান্ট অবজার্ভ দ্য সেন্টেন্স ইন ডিপ ওয়ে, ওকে, উই ক্যান্ট গো টু দ্য ডিপ, ওকে, বাট উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইট। হোয়াট এ ফুল ইউ আর, মাই ডিয়ার লার্নার্স, এখানে আমরা খেয়াল করি যে হোয়াট এ ফুল ইউ আর, এখানে খেয়াল করো যে এই যে হোয়াট, এই যে আর্টিকেল এ, এখানে ফুল হচ্ছে নাউন, ওকে, হোয়াট আ ফুল ইউ আর। তাহলে এখানে কিন্তু সেন্টেন্সটা এভাবেই সাজানো আছে, ফার্স্ট প্রি ডিটারমিনার, দেন সেন্ট্রাল ডিটারমিনার, নেক্সট হচ্ছে পোস্ট ডিটারমিনার। তাহলে এখানে খেয়াল করে এই যে হোয়াট, এটা কিন্তু প্রি ডিটারমিনার, এই যে এখানে কি আছে মাই ডিয়ার লার্নার্স, খেয়াল করে এই যে এখানে হোয়াট আছে, এটা হচ্ছে প্রি ডিটারমিনার। তাহলে হোয়াট, এটা প্রি ডিটারমিনার, এভাবেই সাজানো আছে। এবং এ অ্যান্ড দি আর্টিকেল, এটা হচ্ছে সেন্ট্রাল ডিটারমিনার, এটা হচ্ছে সেন্ট্রাল ডিটারমিনার, ওকে। সো মাই ডিয়ার লার্নার্স, আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ গট দ্য পয়েন্ট। অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ইজ pre-determiner, what is central determiner, and what is post-determiner, actually what is the importance it in the sentences, actually sentence এর ইম্পর্টেন্সটা কি এই বিষয়টা একটু বোঝাতে পেরেছি। অবশ্যই ডিটারমিনারটা খুবই ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক্স ইন ইয়োর সিলেবাস, ওকে, ইন ইন্টারমিডিয়েট, নট অনলি ইন্টারমিডিয়েট স্টুডেন্টস বাট অলসো ফর স্কুল স্টুডেন্ট, এসএসসি স্টুডেন্টস, ওকে। নেক্সট আই এম কামিং অ্যানাদার থিং, এখানে খেয়াল করো যে ডিটারমিনার, প্রি ডিটারমিনার, সেন্ট্রাল ডিটারমিনার এবং পোস্ট ডিটারমিনার এর পরে সবসময় নাউন বসে, কিন্তু নাউনের আগে যে নাউনটা বসে সেই নাউনটাকে বলা হয় হেড নাউন, তাই না? আমরা জানি যে হেড নাউনটা তখনই হয় যখন তার আগে একটি প্রি মডিফায়ার বসে, এবং হেড নাউনকে যখন কেমন দ্বারা প্রশ্ন করা হয় সেক্ষেত্রে আমরা প্রি মডিফায়ারটা বসাতে পারি। তার মানে আমরা এখানে প্রি মডিফায়ারটা কীভাবে বসাবো সেটা একটু দেখে আজকের ক্লাসটা শেষ করব। যেমন আমাদের স্ট্রাকচারটা হচ্ছে প্রি ডিটারমিনার প্লাস সেন্ট্রাল ডিটারমিনার প্লাস পোস্ট ডিটারমিনার প্লাস, এখানে ফাঁকা রাখলাম, প্লাস হেড নাউন, দিস ইজ কল্ড হেড নাউন। এখানে আমরা খেয়াল করছি যে এই যে হেড নাউন, এই হেড নাউনের পরে একটা প্রি মডিফায়ার থাকে, প্রি মডিফায়ারের অবস্থান থাকে এই হেড নাউনের আগে, এবং এই হেড নাউনটাকে যদি কেমন দ্বারা প্রশ্ন করি সেক্ষেত্রে এখানে প্রি মডিফায়ারটাকে বসানো যাবে। যদি আমাদের এই যে গ্যাপগুলো থাকে বা সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা হেড নাউনকে প্রশ্ন করলে এখানে প্রি মডিফায়ারটা বসানো সহজ হয়ে থাকে, কিন্তু সবসময় ডিটারমিনারের যে সিকোয়েন্সটা এটা আমাকে অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। যেমন একটা উদাহরণ দিচ্ছি, অল দ্য 4 গার্লস, ওকে, অল, এখানে অলটা অলটা হচ্ছে প্রি ডিটারমিনার, ডিটা হচ্ছে সেন্ট্রাল ডিটারমিনার, 4টা হচ্ছে পোস্ট ডিটারমিনার, ওকে। ডিটারমিনার হচ্ছে নাউনকে সুগঠিত করছে, কিন্তু হেডওয়ার্ড বা এই যে নাউনকে যেটা মডিফাই করছে এটা প্রি মডিফায়ারটা এখানে কীভাবে বসাবো? তাহলে এই নাউনটাকে কেমন দ্বারা, তাহলে অল দ্য ফুল কেমন গার্লস, বিউটিফুল, যদি আমি এখানে বিউটিফুল দিই, বিউটিফুল, তাহলে এই যে এটা হচ্ছে মডিফায়ার, যেটা নাউনের আগে বসে মডিফাই করছে নাউনকে,
শুধুমাত্র এই মডিফায়ারগুলো না, প্রি ডিটারমিনার বা সেন্ট্রাল ডিটারমিনার বা পোস্ট ডিটারমিনারগুলো না, বরং এখানে অ্যাডজেক্টিভটাও ডিটারমিনার হিসেবে নাউনের আগে বসেছে। এবং যখনই আমরা নাউনকে কেমন দ্বারা প্রশ্ন করব বা হাউ দ্বারা প্রশ্ন করব, দেন উই উইল গট modifier. Okay, so my dear learners, I think you have got the clear idea about modifiers. Okay, about determiner. Actually তাহলে আমরা আজকের ক্লাসে কি শিখলাম, যে হোয়াট ইজ ডিটারমিনার অ্যান্ড অবস্থান অনুযায়ী ডিটারমিনার কয় ধরনের। আমরা পেরেছি যে ডিটারমিনার হচ্ছে এমন একটি, ডিটারমিনারগুলো সাধারণত নাউনের আগে বসেন, হুইচ অ্যাকচুয়ালি ডেফিনিট দ্য নাউন, মানে নাউনকে সুনির্দিষ্ট করে, সেটা হচ্ছে ডিটারমিনার। এবং ডিটারমিনার হচ্ছে 3 ধরনের, প্রি ডিটারমিনার, সেন্ট্রাল ডিটারমিনার অ্যান্ড পোস্ট ডিটারমিনার। এবং এখানে আমি এক্সপ্লেন করেছি প্রি ডিটারমিনার, সেন্ট্রাল ডিটারমিনার এবং পোস্ট ডিটারমিনারগুলো কীভাবে বাক্যের মধ্যে বসে আমি এতক্ষণ ধরে এক্সপ্লেন করেছি। এবং সিকোয়েন্স অনুযায়ী বসবে, কখনও প্রি ডিটারমিনার প্লাস নাউন দিয়ে বসতে পারে। যেমন এখানে আরেকটু দেখাই যে প্রি ডিটারমিনার প্লাস নাউন একটা স্ট্রাকচার হতে পারে। আবার সেন্ট্রাল ডিটারমিনার প্লাস পোস্ট ডিটারমিনার প্লাস নাউন হতে পারে। অথবা এভাবে হতে পারে যে প্রি ডিটারমিনার প্লাস সেন্ট্রাল ডিটারমিনার প্লাস নাউন হতে পারে। ওকে, আনসারগুলো এভাবে হতে পারে, মানে এভাবে সাজানো যেতে পারে। কখনো 3টি ব্যবহার করতে পারি, কখনো 2টি ব্যবহার করতে পারি, কখনো 1টি ব্যবহার করতে পারি। ওকে, so my dear learners, I think you have got the clear idea and you have got actually what is determiner, how many kinds of determiner, how to put the determiner before noun, এবং কীভাবে ডিটারমিনারের পূর্বে how to use modifier. We have got the clear idea about determiner. So my dear learners, আজকের ক্লাস এ পর্যন্তই। আশা করি তোমরা ক্লাসগুলো থেকে উপকৃত হয়েছো। ইফ ইউ হ্যাভ এনি প্রবলেমস, প্লিজ কমেন্ট মি। Actually, I will give you the solution after finishing the class. You know, corona pandemic situation is arising, so in this way, before going to outside, we have to use mask. Without any necessary, please don't go out, okay? And please follow my classes. I think all these class will be very much fruitful for you. Actually, if you are benefited, I will be benefited. I have taken much more classes on various online school, especially Kurigram, Khulna online school, Jadpur online school, okay? So my dear learners, all these 3 pages you will get my pages, get my class, and you know I will take class on my Kustia City College online classroom page and Kustia City College online English classroom page. All these pages you can visit and you can see my class. I think you will be benefited, and if you are benefited, I will be benefited, and my YouTube channels are also for you. So thank you very much, my dear learners. Please bless for me. That's all for today. Assalamu alaikum.